السلام علیکم. آپ لوگوں کو میری آواز ویڈیو اور 30 بیٹ نظر آ رہا ہے پیج؟ ابھی جی نظر آ رہا ہے. اوکے، جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آپ سب کو قرآن سمجھے آسان طریقے سے کے سبق نمبر 13B میں خوش آمدید. آج ہم دیکھیں گے فعل مضارع کا ایک نیو سیٹ. تو ہم کریں گے ٹی پی آئی کے ساتھ. آج کوئی اور کرے یہ ٹی پی آئی، میں سائن کر دوں گی اور بولے کوئی اور. کون کرے گا؟ سب کو کروائیں. جی سسٹر حفصہ آپ کرائیے. چلیے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. جزاک اللہ خیر. اور ہوپ فلی سب سائن کرتے ہوں گے. جو ٹی پی آئی کے سائن ہیں وہ سارے کریں گے. الفاظ کے یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. اسم، فعل، حرف. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل عربی میں اکثر 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. فعل کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، مضارع ہم پڑھ رہے ہیں. مضارع کیا ہوتا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا یعنی ہو رہا ہے یا پھر ہوگا، پریزنٹ اور فیوچر. ہم نے دیکھا تھا کہ فعل ماضی میں تبدیلی کہاں آتی ہے؟ اینڈ پر آتی ہے. اور فعل مضارع میں، جی سسٹر سائمہ. سنیے، جی ہاں سسٹر. لگ گیا. اچھا ٹھیک ہے. فعل ماضی میں چینجز کہاں آتی ہیں؟ تبدیلی کہاں آتی ہے؟ اینڈ پہ آتی ہے. اور مضارع میں چینجز شروع میں آتی ہے. اس کی ایگزامپل ہم نے لی تھی جہاز سے. ٹھیک ہے، جہاز چلا گیا، اڑ گیا تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس کی ٹیل نظر آتی ہے. اور جہاز لینڈ کر رہا ہے یا لینڈ کرے گا تو اس کا فرنٹ ہمیں نظر آتا ہے، اس کی ٹپ نظر آتی ہے یعنی سٹارٹ نظر آتا ہے. تو اسی طرح مضارع میں شروع میں چینجز ہیں. سیکنڈ سیٹ ہم پڑھیں گے نصر، خلق، ذکر، عبد، وہی جو آپ ماضی میں پڑھ چکے ہیں. اچھا یہ سیٹ جو ہے نا آپ ضرور یاد کریے گا. سیٹ کہ یہ فرسٹ سیٹ کون سا ہے، سیکنڈ سیٹ کون سا ہے، تھرڈ سیٹ. اس کو آگے چل کے آپ کو بہت یہ چیز کام آئے گی. فعل کے 4 اہم نمونے کیا ہیں؟ ہم نے پڑھا فتح، نصر، ضرب اور سمع. اچھا اب ہم آج سے دیکھتے ہیں نصر کو. ٹھیک ہے، فاتحہ میں کیا تھا؟ اس کا جو یہ جو شروع میں لکھا ہوا ہے نا فا اور نون، یہ اس کے کوڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم پورا نہیں بولتے کہ فاتحہ کا یہ فاتحہ کے باب سے آیا ہوا ہے تو ہم خالی فا لکھ دیں گے تو اسے پتہ چل جائے گا. اسی طرح اگر نون لکھا ہوا ہے تو نصر ہے، سین لکھا ہوا ہے تو سامعہ ہے، اور ضاد لکھا ہوا ہے تو ضربہ ہے. تو یہ اگر آپ کو خالی یہ لکھے ہوئے تو اٹس مین یہ اسی باب سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ QC2 میں آپ کے کام آئیں گے. جب آپ اس سے ایڈوانس کورس کریں گے تو پھر اس کے کام آئیں گے. یہاں جو فوکس کرنے کی بات ہے، دھیان کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں فاتحہ میں کیا چینجز آ رہی تھی. فاتحہ سے ہم نے یفتح بنایا تو کیا تھا؟ فا پہ بھی زبر تھا، تا پہ بھی زبر تھا، ہا پہ بھی زبر تھا ماضی میں. تو مضارع میں کیا ہوا؟ یا پہ زبر، فا ساکن ہو گیا، تا پہ زبر اور آخر میں پیش. ٹھیک ہے، یفتحو. اب کیا ہوگا؟ نصر میں ماضی میں تو سیم تھا، زبر 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 تینوں پہ، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ینصرو، یا پہ زبر، یفتح پہ بھی یا پہ زبر، اگلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے لیکن پھر پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آخر والے پہ بھی پیش ہے، باقی سب سیم ہے. چینجز کہاں آ رہی ہیں؟ یہ سیکنڈ لاسٹ والے میں. یفتح میں تا پہ زبر ہے اور صاد پہ، ینصرو میں صاد پہ پیش ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ یاد کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ ہم اتنی پریکٹس کریں گے، اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو اب ہم نے ماضی میں نصرہ کا ہم نے ٹیبل کیا تھا، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. ٹھیک ہے، اب ہم
उसी से मुजारे बनाएंगे जैसे हमने कल बनाए थे। क्या होगा, या का इजाफा शुरू में करेंगे और स्वाद के ऊपर यहाँ पेश आएगी, ये आपने याद रखना है। यफ्ताहू में ता पे जबर थी और यहाँ पे सेकंड लास्ट लेटर पे पेश आ रही है, ठीक है। यंसुरु, और एंगल अपना ध्यान रखना है, ठीक है, होगा उसी तरह लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई की तरफ। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जी कौन करेगा? जी सिस्टर साइमा, फिर सिस्टर हफ्सा, फिर सिस्टर रुबीना। जी सिस्टर साइमा सबसे पहले आप करिए। जी सिस्टर साइमा। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर हफ्सा। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुर हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर रुबीना। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी अब हम आ जाते हैं अरबी बोलचाल पर। हल यंसुरु, इसका कौन जवाब देगा? मैं क्वेश्चन करूंगी, जवाब कौन देगा मुझे? जी सिस्टर साइमा आप करिए। हल यंसुरु। नाअम यंसुरु, हल यंसुरूना। नाअम यंसुरूना। जी इसके मीनिंग आपको आ रहे हैं ना? जी जी। ठीक है, चलें अब सिस्टर हफ्सा आप आ जाएं। हल तंसुरु। नाम अंसुरु, वेरी गुड। हल तंसुरूना। नाम नंसुरु। वेरी गुड। अब हम बड़े हो गए ना, अब हम हाई ग्रेड पे चले गए हैं, मिड क्विज हमारा हो गया, तो अब हम अरबी में ही बोलेंगे क्योंकि अब हमारा ब्रेन इतना शार्प हो गया है, उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि खुद ब खुद वो आंसर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसलिए उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, जहां पे मुझे कभी कभी मैं पूछ लूंगी, लेकिन मोस्टली हम अरबी में ही कन्वर्सेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये वही कॉन्सेप्ट है पुराना वाला, एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं। अगर लफ्ज के आखिर में दो पेश आएंगे तो क्या होगी उसकी असली हालत होगी, यानी करने वाला, और दो जबर होगी तो क्या होगा ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी जिस पर काम का असर पड़ रहा होगा। तो हम ये जैद का लेंगे, उसी के साथ लगाएंगे। हल यंसुरु जैदन, कौन करेगा? जी सिस्टर इरसा। हल यंसुरु जैदन। नाम यंसुरु जैदन, हल यंसुरूना जैदन। नाम यंसुरूना जैदन। वेरी गुड। अच्छा अब आप बताएं हल यंसुरु जैदन का क्या मतलब है? क्या उन सब ने मदद की जैद की? यंसुरु। क्या सॉरी, यंसुरु। क्या वो सब जैद की मदद करते हैं या करेंगे? नो, यंसुरु पहला वाला। अच्छा हल पहले बार, सॉरी यंसुरु। मैं समझा, सॉरी आप दूसरे वाला पूछ रही हैं। क्या वो मदद करता है जैद की या वेरी करेगा? गुड, बिल्कुल ठीक है। जी सिस्टर रुबीना अगले जवाब आप देंगी। हल तंसुरु जैदन। नाम अंसुरु जैदन, हल तंसुरूना जैदन। नाम नंसुरु जैदन। जी आप बताइए नाम अंसुरु जैदन का क्या मतलब है? जी हाँ मैंने मदद की जैद की। वेरी गुड जज़ाकल्लाह खैर। एक दफा फिर से हम रिपीट कर लेते हैं।
آپ نے پیٹرن کو دھیان سے رکھنا ہے. بار بار سیٹ کا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سیٹ یاد رکھنے ہیں, سیٹ یاد رکھنے ہیں. اس کا یہی ایک فائدہ ہوگا آپ کو کہ فاتحہ کا جو سیٹ ہے اس میں جو مضارع اس کا بنے گا تو اس پہ یا زبر, فا ساکن اور تا کے اوپر زبر اور ہا کے اوپر پیش. ٹھیک ہے. چینجز کہاں آتی ہے اس میں آتی ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ. تو جو نصرہ کا ہے اس میں آ رہی ہے چینجز سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے اوپر. وہ کیا ہو رہا ہے, پیش کے ساتھ آ رہا ہے. باقی سیم ہے مضارع میں. ماضی میں کوئی چینج نہیں آتا, چینج آتا ہے مضارع میں. ٹھیک ہے. جی سسٹر حفصہ. فاتحہ میں تو لاسٹ میں چینج آ رہا ہے, خا کے اوپر پیش ہے, یفتح. نہیں, مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کو مضارع میں چینج کریں گے نا تو فاتحہ کے پیٹرن پہ کچھ آئیں گے لفظ. ٹھیک ہے. ہم اس کو کہیں گے یہ فاتحہ کے باب سے ہے. فا اس کا کوڈ ہوگا. اچھا فاتحہ جیسے میں سیٹ کہتی تھی نا یہ سیٹ ہے, تو وہ ایک جیسے سیٹ ہوں گے, مطلب وہ اسی پیٹرن پہ آئیں گے. جو فاتحہ کا سیٹ ہے اس میں جتنے بھی لفظ ہوں گے نا جو بھی آپ پڑھیں گے, جعلا ہو ٹھیک گیا, فعلا ہو گیا, تو وہ اس میں یفتحو کی طرح ہی بنے گا. ٹھیک ہے. یعنی صحیح. پہلے پہ زبر, سیکنڈ پہ ساکن, تھرڈ پہ یعنی سیکنڈ لاسٹ پہ زبر اور آخر پہ پیش. اسی طرح فعلا کا آپ بنائیں گے نا یا فعلو, تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا, اس پہ اعراب اسی طرح لگیں گے. لیکن جو نصرہ کا پیٹرن ہے سیکنڈ سیٹ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے اوپر پیش آ جائے گا. نصرہ سے ینصرو, ینصرو نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. زبر آئے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, اور انشاءاللہ یہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوگا کہ آپ کو خود بخود سے یاد ہو جائے گی. خلق ماضی میں ہم نے کیا تھا, اس نے پیدا کیا, اس کا سارا ٹیبل ہم نے کیا تھا, تو اسی کو لے کے ہم اب کریں گے اس میں مضارع میں. اب یہ دیکھیں نا, نصر ینصرو تھا تو اب یہ اسی کے سیٹ پہ ہے, تو خلق یخلق. اب یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ کیا آ رہا ہے, پیش آ رہی ہے. باقی تو سیم ہی رہنا ہے, باقی مضارع میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی. چینجز کہاں آتی ہیں, سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے اوپر. تو اس لیے سیٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ فلاں سیٹ سے ہے, یہ فلاں سیٹ ہے, یہ سیکنڈ سیٹ ہے, یہ فرسٹ سیٹ ہے, تو اس کا مضارع جو ہے وہ سیم بنے گا. تو خلق سے یخلق. ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ میں کر دیتی ہوں, پھر باری باری آپ لوگ کریے گا. یخلق وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, تخلق آپ پیدا کرتے ہیں, اخلق میں پیدا کرتا ہوں, تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں, نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. جی کون کرے گا, ہینڈ ریز کیجیے. جی سسٹر ارسا, پھر سسٹر روبینہ, اور پھر سسٹر سائمہ. یخلق وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, تخلق آپ پیدا کرتے ہیں, اخلق میں پیدا کرتا ہوں, تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں, نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. جی سسٹر روبینہ آپ کریے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, نخلق آپ پیدا کرتے ہیں, نو 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 نو, نخلق نہیں ہے یہاں پر. تخلق ویری گڈ. تخلق آپ پیدا کرتے ہیں, اخلق میں پیدا کرتا ہوں, تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں, نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. ویری گڈ. جی سسٹر سائمہ آپ کریے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, تخلق آپ پیدا کرتے ہیں, اخلق میں پیدا کرتا ہوں, تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں, نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. جی دو اسٹوڈینٹس آ جائیں آپ لوگ. جی سسٹر ارسا آپ, سسٹر ارسا آپ ہمیشہ کوشچن کرتی ہیں نا, تو آج آپ آنسر کریں گی. ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ آپ کوشچن کر لیں, اس کے بعد سسٹر روبینہ اور سسٹر فائزہ. جی اور ٹرانسلیشن کرنی ہے ساتھ. نہیں ٹرانسلیشن نہیں کرنی. ٹھیک ہے. حل یخلق لا یخلق حل یخلقون لا یخلقون حل تخلق لا اخلق حل تخلقون. لا نخلق. ویری گڈ. جی سسٹر روبینہ اور سسٹر فائزہ آپ بھی کر دیجیے. خل یخلق لا يخلق خل یخلقون لا يخلقون
هل تخلق لا أخلق. أخلق. هل تخلقون لا نخلق. वेरी गुड। अच्छा, मुझे कौन बताएगा यहाँ पे हमने नहीं के लिए ला का इस्तेमाल क्यों किया, माँ का क्यों नहीं किया? मैं बताऊं? जी बताइए। उनके मुजारे हैं और मुजारे में हम ला का इस्तेमाल करेंगे, माजी में माँ का इस्तेमाल होता है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। दो पेश होगा तो क्या होगा? असली हालत, करने वाला, सब्जेक्ट। और अगर दो जबर होगा तो क्या होगा? बदली हुई हालत, यानी काम का जिस पर असर पड़ रहा हो। काम यानी जैसे हम कहते हैं शै उन है चीज ने, तो शै अन चीज को। ठीक है, तो हम उसी सेंटेंस के साथ हम शै अन लगा देते हैं। हल यखलुकु शै अन, क्या उसने पैदा किया किसी चीज को? ठीक है, तो दो स्टूडेंट्स आ जाएं जो ये करेंगी। जी सिस्टर इरसा और सिस्टर हफ्सा, आप आ जाएं। पहले आपने नहीं किया। जी सिस्टर इरसा आप क्वेश्चन करें, सिस्टर हफ्सा आप आंसर करें। पहले दो के क्वेश्चन सिस्टर इरसा करेंगी, आंसर सिस्टर हफ्सा देंगी। सेकंड दो के फिर आप लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है? जो क्वेश्चन कर रहा है वो फिर सेकंड पार्ट में आंसर करेगा। जी हल यखलुकु शयअन, ला यखलुकु शैयन, हल यखलुकून शयअन, ला यखलुकून शैयन, हल तखलुकु शैयन, ला अखलुकु शयअन, हल तखलुकून शैयन। ला नखलुकु शयअन। वेरी गुड। जी आप दोनों में से बताएं कि ला क्यों इस्तेमाल हुआ है, माँ क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? ला ये मुजारे है इसलिए, माँ और माँ जो है वो माजी में इस्तेमाल होता है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। मैं यखलुक को, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? कौन इस चैलेंज को अपनाएगा? इसकी ट्रांसलेशन करके बताएं। जी सिस्टर सर। कौन पैदा करता है? टाइम ही होगा ना। अब देखिए ऊपर क्या है? पेश जी है, पेश है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पेश है तो क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात भी हम्म, ध्यान में रखें। जी जी। कौन पैदा ट्रांसलेट करता करें। है? अल्लाह कौन यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है। यखलुकु, किसने पैदा किया उसको, या कौन पैदा करता है उसको। ठीक है, किसने पैदा किया उसको। ठीक है, सही है। नहीं नहीं आप ठीक कह रही। अच्छा चले अब हम करते हैं ये वाला यस गुरु। इसमें भी देख लें कि सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर पेश आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कौन करेगा इसको? जी सिस्टर इससे पहले आपने हैंड रेज किया। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। वेरी गुड। जी सिस्टर रुबीना आप करिए। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। ये कौन करेगा? या वुदू का टेबल हफ्सा थी और एक और थी। जी सिस्टर साइमा आप कर दीजिए। याबुदू वो इबादत करता है, या बुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, ना बुदू हम इबादत करते हैं। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर हफ्सा आप करिए। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदूना आप इबादत करते, ताबुदू आप सॉरी, इबादत करते हो, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। आपने माजी के भी साथ प्रैक्टिस करते रहना, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, माजी का भी हमने याद रखना है।
छठा होमवर्क क्या था? अपने साथी से कुरान की बातें करें, किसी से भी करें आप। हजारों बातें हम रोजाना करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, काम की, बिजनेस की, इर्द गिर्द की, हर चीज की। तो कितना ही अच्छा हो कि हम अपने गुफ्तगू में कुरान को का हिस्सा डालें ना, कुरान को अपने बातों का हिस्सा बनाएं। तो क्या करें, एक अहद कीजिए कि आप रोजाना, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक आयत पे बात कर लें, जो आज पढ़ा है उस पे बात कर लें, बस ज्यादा बात नहीं करें बेशक, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर पूरे दिन में एक बार जरूर करें। तो ये आपका होमवर्क है कि आपने अपने किसी भी साथी के साथ, फ्रेंड के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, अम्मी अब्बू, खाने के वक्त जब बैठते हैं सारे साथ, तो उस वक्त कोई बात कर लें, सबके साथ बात हो जाएगी। और इस बात को हमेशा याद रखें कि बेहतरीन कौन है, अल्लाह ताला ने किस इंसान को बेहतरीन कहा गया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और फिर दूसरों को सिखाए। खाली नहीं एक पार्ट तो नहीं हमने करना ना, उसमें से आधा आधा अच्छा इंसान तो नहीं बनना है, इसके ऊपर हमने पूरा पूरा उतरना है। तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे तो ये हमारी प्रैक्टिस होगी टीचर बनने की भी, कि हम किसी ना किसी से बात जरूर करें कुरान के बारे में, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सबक नंबर 13 इख्तिताम पर पहुंचा, और इसके साथ हमारे जो ज़ख़ीरे अल्फाज हैं वो 156 हो गए हैं, जो कुरान में 32,000 से ज़ायद बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ आने का पूरा पूरा सिला दे, कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस काम को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, हमारी औलाद के लिए सदका जारिया बनाए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे साथी के लिए सदका जारिया बनाए, हमारे तालिब इल्मों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला जो बीमार है हम सबको शिफाए कामिला अता फरमाए, और जिसकी कोई परेशानी मुश्किल में है उन सबको दूर फरमाए। अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों के हालों पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला उनको आज़ादी की नेमत दे, अल्लाह ताला अमन कायम करे। जहाँ जहाँ मुसलमान मुश्किलों और परेशानियों में हैं उन सब के हालों पे अल्लाह ताला रहम फरमाए, मुसलमानों को इतना ताकत और कुव्वत अता फरमाए कि दुश्मनों का मुकाबला कर सकें, गैरत अता फरमाए। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सिस्टर सर। एक्चुअली मेरे सवाल का यही आंसर है जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि जब हम सब इकट्ठे बात कर रहे होते हैं तो तब आपकी वीडियो जो है वो नज़र नहीं आती। तो मैं वैसे मोबाइल से ऑनलाइन होती हूँ, आई डोंट नो आप सबका क्या तरीका है। मैं जब राइट साइड पे पेज करती हूँ तो सबकी वीडियोस आती हैं। इट्स मीन कि जो बोल रहा जी कोई दूसरा स्टूडेंट बोल रहा होता है तो मैं उसको भी देख सकती हूँ और आपकी वीडियो भी साथ साथ शो हो रही है जो आप साइन कर रही होती हैं। जी 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 जी। तो ये जस्ट था कि अगर किसी और के साथ ही सेम प्रॉब्लम है तो उनको ओके, पता चल जज़ाकिल्लाह खैर, जज़ाकिल्लाह खैर। सिस्टर साहब आपने मुझे वो सेंड नहीं किया, आपने कल जो बात की थी। जी, बिल्कुल इस वीक में इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूँगी। मुझे ओके टाइम नहीं मिल सका। ओके ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब तक जो पढ़ा है समझ आ रहा है आप सबको? चलें ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। क्लास को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।